भवसंभव भीतिभेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तभृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्वावतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण। स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज, साराय गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति महाराजाधिराजा गोपीनाथजी महाराजनी छत्र छायामां अपना बोटाद मंदिर अंदर बिराजमान हरिकृष्ण महाराज राधाकृष्ण देवना दिव्य सानिध्य में शाकोत्सवना दिव्य प्रसंगे अत्रे सभा में उपस्थित धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों, उपस्थित अलग अलग स्थानों थी पधारेला महंतो, धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों, सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों, सर्व मोक्षभागी जीवात्माओं, दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों, भगवान श्री हरिना चरण कमल थी अंकित एवी आ बोटादनी धरानी अंदर आजे दिव्य शाकोत्सवना निमित्ते आपणे आ सत्संग सभानुं आयोजन करी भगवानना चरित्रों गुणानुवाद ने श्रवण करवानो, पोताना जीवननी अंदर भगवाननी आज्ञा अने सिद्धांतों ने दृढ़ करवानो अने छेल्ले अति महत्वनुं के भगवाननो प्रसाद महिमाए सहित आरोगी ने अपना अंतर्मन ने तृप्त करवानो अवसर आज आपणे आंगणे आव्यो छे। आम तो वर्षो वर्ष संप्रदायनी परंपरा प्रणालिका प्रमाणे अपना संप्रदायना भक्तों ने ए कथा थी अवगत है ने पूरे संतो पण घणी वखत कथानी अंदर ए प्रसंग ने आपणे आवड़ता होय छे कि आजथी 200 वर्ष पूर्वे भगवान श्रीहरिए अनंत जीवात्माना कल्याणने अर्थे आ धरा उपर मनुष्य तनु धारण करीने जे भारतीय सनातन वैदिक धर्म अने उपासना भक्तिनी प्रवृत्ति एने सामान्य जन समाज सुधी सरलताथी केम पहोंचे, भगवाननो महिमा केम ओळखाय, भगवाननी भेट केम जीवात्माने थाय, एवा शुद्ध भावे करीने आ सत्संगनी अंदर महाराजे अनेक कथा वार्ता विष्णुयाग हरियाग वगैरह उत्सव तो कर्या, पण सामान्य जीव सुधी एनो महिमा पहोंची शके एटले माटे महाराजे रंगोत्सव शाकोत्सव वगैरह उत्सव पण महाराजे कर्या छे। वचनामृतनी अंदर भगवान श्रीहरि एक बहुत सुंदर बात समझावी। महाराज के आ धराव पर परमात्मा ज्यारे ज्यारे अवतार धारण करीने पधारता होय, परमात्मा मत्स्य रूपे आव्या, कच्छ रूपे पधार्या, वराह नरसिंह आदि इत्यादि परमात्माना अवतार धारण कर्या, भगवान राम रूपे पधार्या, कृष्ण रूपे पधार्या, भगवान श्रीहरि रूपे पधार्या, पण भगवानना ज्यारे जीवन कवननुं आपणे दर्शन करीए, भगवानना चरित्रोना ज्यारे श्रवण करीए अने कथानुं श्रवण करीए तो एनी अंदर एक वात आपणने सारधार आपणने पारदर्शकताथी देखाय अने ए छे के भगवानना प्रत्येक चरित्रो जीवात्माना हित माटे ने कल्याण माटे थता होय छे। भगवान रामचंद्रजी तमे विचारो के वननी अंदर वारा विचरण कर्युं तो ए भक्तोना ऋषिमुनिओना ए वनवासीओना भावने केवो पूर्ण करवा माटे ए भगवाने पोते चरित्र कर्युं। एनी अंदर जो अपनी दृष्टि त्यां पहोंचे ने समझाय वातनो महिमा तो आपणने ख्याल आवे। घणी वखत हमणां स्वामीए वात करी ने तो मने थोड़ा दिवस पहला कोईनो फोन आव्यो तो मने के आ आपणे कोई विषय व्यवहारिक वस्तुनी अंदर तो केवुं छे के व्यवहारमां तो युग प्रधानपणुं वर्तતું होय, पछी एनी अंदर शाम दाम दंड भेद नीति बधुं घणुं बधुं एनी अंदर आवतुं होय अने एटले जीवन अंदर उतार चढ़ाव आता हो व्यवहार अंदर हो
વ્યવહારની અંદર જીવનમાં ઉતાર ચઢાવ આવતા હોય, એમાં કોઈ અતિશયોક્તિ નથી. પણ એની અંદર આપણું મન ક્યાં ક્ષોભ થાય છે અથવા તો ક્યાં દુખે છે, ક્યાં આપણે ડોલીએ છીએ, એ બહુ મહત્વનું છે. એટલે અમને વાત કરી કે બાપુજી આવી વિષમ પરિસ્થિતિ હોય, વિકટ પરિસ્થિતિ હોય, ત્યારે મનને કેમ સ્થિર રાખવું? મેં કીધું ભગવાનના મહિમાએ કરીને સ્થિર રાખવું. પહેલા સરળતા હોય. ઘણી વખત તમે દ્રષ્ટાંત દેતા હોઈએ કે જ્યારે વાતાવરણ સાનુકૂળ હોય અને ઢાળનો પ્રવાહ એ બાજુ વહેતો હોય ને એની અંદર આપણે દોડવાનું હોય તો સરળ પડે, બધાને માટે સહજ પડે. પણ જ્યારે ચઢાણ ચડવાના હોય ને ત્યારે થોડું આકરું થાય. અત્યારે યુગ પ્રભાવ વર્તતો હોય અને યુગ પ્રભાવની અંદર કળિયુગની અંદર તમોગુણનું પ્રધાનપણું શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું છે. બીજા નંબરે રજોગુણ આવે ને સત્વ ત્રીજા નંબરે આવે છે. ત્યારે જ્યારે તમોગુણનું પ્રધાનપણું વર્તતું હોય એટલે વધુમાં વધુ તમે જુઓ તો જગતની અંદર વિચારધારાઓ છે ને તામસી પ્રવૃત્તિ, રાજસી પ્રવૃત્તિની અંદર હોય. અને શાસ્ત્રએ એવું કીધું કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો કયો ગુણ પ્રધાનપણે વર્તવો જોઈએ? તો સત્વ બ્રહ્મ દર્શનમ. શાસ્ત્રોએ વેદોએ કીધું કે સત્વ ગુણ જ્યારે યુક્ત જીવાત્મા થાય, આપણા જીવનની અંદર સાત્વિકતા આવે, ત્યારે આપણને પરમાત્મા બ્રહ્મ દર્શનમ, પરમાત્માને પ્રાપ્તિ જીવાત્માને થાય. અધો ગચ્છતિ તામસા. તામસ ગુણને જે અનુસરે ને નિશ્ચય અધોગતિની અંદર આપણને લઈ જાય છે. તો મેં કીધું એનું સુખ દુઃખનું કારણ અને સુખ દુઃખનું હેતુ ક્યાં છે? તો કે જીવાત્માની પોતાનું લક્ષ્ય જો સ્પષ્ટ હોય અને લક્ષ્યની પ્રાપ્તિની અંદર આપણને જ્યારે વિઘ્ન આવે. વચનામૃતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ વાત બહુ સરળતાથી સમજાવી. મહારાજ કે જગતની અંદર આ મિથ્યા એવું સંસાર અને મિથ્યા સંસારના પદાર્થો, આ જગતના કદાચ આપણે જે શરીરથી ભોગવાતા વિષયો અને એનાથી કદાચ એક ડગલું આગળ વધીએ તો જગતના સંબંધો, આ સંબંધોની અંદર કદાચ કોઈ વિક્ષેપ પડે ને તો મહારાજ કે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એને એનો ખરખરો ન હોય, એનું દુઃખ ન હોય. શા માટે? કારણ કે સંસાર છે ને સંસારની એક રીતિ છે કે જેનું નામ છે એનો નાશ છે. એની અંદર સૂર્યોદય થાય તો સૂર્યાસ્ત પણ થતો હોય. અને એ જીવનના કર્મ પ્રમાણે આપણે પૂર્વના પ્રારબ્ધ હોય કે વર્તમાન ક્રિયમાણ કર્મ હોય કે સંચિત થયેલા કર્મ હોય, એ કર્મને અનુસાર જીવાત્માને ફળશ્રુતિઓની અંદર પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. એનાથી વિશેષ એક ડગલું આપણે કદાચ વિચારીએ તો ઘણી વખત ભગવાન જીવાત્માની કસોટી કરવા પણ આપણી એવી આકરી પરીક્ષા કરતા હોય છે. પણ આ બધી પરિસ્થિતિની અંદર જીવાત્મા પાર ક્યારે ઉતરે, તો એની સમજણ કેવી છે, એનું લક્ષ્ય શું છે, એ વાતને જો નિર્ધારિત કરે તો એની અંદર મનની અંદર એને ક્ષોભ ન થાય, મનની અંદર દિલગીરી ન થાય. અને લક્ષ્ય કયું છે? તો કે અમે જે સત્સંગમાં આવ્યા છીએ, અમે આ મનુષ્યતાનું ધારણ કર્યું છે, એની પરમ લક્ષ્યની જો કોઈ પ્રાપ્તિ હોય તો અમારે આ જન્મ છેલ્લો જન્મ કરવો છે. આ આપણું પરમ લક્ષ્ય છે. આપણે આ જન્મે કરીને 84ના એક નહીં 84 લાખ યોનિની અંદર જીવાત્મા જે ભટકણની અંદર ભટક્યા કરે છે, એ તમામના જે કર્મ છે એ કર્મને ધોવા છે. આની અંદરથી કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થવું છે. અને એટલું જ નહીં, માયાનું જે આવરણ, જે ભગવાન ગીતાજીની અંદર લખ્યું કે અતિ દુષ્કર એવી જે માયા, જે સામાન્ય જીવાત્મા પોતાના પુરુષાર્થને બાહુબળે કરીને ક્યારે સિદ્ધિ ન કરી શકે, એવી માયાને જો તરવી હોય તો ભગવાન કે મારી જે પ્રાપ્તિ કરે છે એ માયા તરે છે, બાકી કોઈ માયાને તરવા સમર્થ નથી. તો એ માયાને તરવાનો આપણો સંકલ્પ છે. અને માયા અને અંતઃશત્રુ ઇત્યાદિનું નિવૃત્તિ કરવી હોય તો પરમ આશ્રયનું જો કોઈ સ્થાન હોય તો એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. જીવાત્મા જે દિવસે પરમાત્માના આશ્રયની અંદર આવે છે, જે સવારની સભાની અંદર પણ અમે આ દ્રષ્ટાંત દીધું હતું, કેમ કે જે માયાથી નિર્મિત, જ્યારે ભાગવતજીની અંદર એક પ્રસંગ આવે છે કે અર્જુનજી જ્યારે બ્રાહ્મણ પુત્રને લેવા માટે ભૌમા પુરુષના લોકની અંદર ગયા, વચનામૃતની અંદર ભગવાને એની શાખ લીધી છે કે જ્યારે ભૌમા પુરુષના લોકની અંદર જવાનું થયું, ભગવાન સારથી થઈને આગળ રથની અંદર ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર બેઠા છે, પાછળ અર્જુનજી છે. અને એ જે રથ હતા અને એ ઘોડા હતા એ હાડ માંસના માયાના બનેલા સર્જિત માઇક હતા. પણ ભગવાનના શરણની અંદર, ભગવાનના યોગની અંદર આવ્યા ત્યારે મહારાજ કે બધા અમાયિક થયા. એની અંદર જ્યારે માયાનું તમ એટલે કે માયાનું અંધકાર જ્યારે વચ્ચે આવ્યું છે ત્યારે ભગવાને પોતાના સુદર્શન ચક્રથી એને એ વેદીને અને એ ભૌમા પુરુષના લોક સુધી અર્જુનજી ગયા છે, ત્યાંથી બ્રાહ્મણ પુત્રને પાછા લઈને આવ્યા છે. આપણા જીવનની અંદર પણ જ્યારે ભગવાનનો આશ્રય દ્રઢ થઈને રહેશે, ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર અનન્ય આપણી નિષ્ઠા અને વિશ્વાસ હશે અને એ પરમાત્મા પરાયણ જીવન, હું ઘણી વખત વાલા ભક્તો કહું છું, અત્યારે આપણો દેશ, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણો સમાજ
આ તમામ માટે કેવળ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય નહીં પણ આપણી સનાતન વૈદિક હિન્દુ પરંપરા માટેનો આ પ્રશ્ન ચિહ્ન છે કે આપણો અત્યારે ઘણી બધી વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, અને એની પાછળનું જો કોઈ કારણ હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આપણા જીવનની અંદર છીંડા પાડેલા છે. થોડા દિવસ પહેલા વડતાલની અંદર યુવાનો આવ્યા હતા અને અમને પૂછતા હતા કે મહારાજ, ભગવાનનો ભક્ત હોય એને માયા નડે ખરી? બહુ પ્રશ્ન સમજવા જેવો છે. એને કર્મ નડે, એને કાળ નડે? મહારાજે પણ બિરુદ આપ્યું છે કે અમારો જે આશ્રિત હોય ને એને કાળ કર્મ ને માયાને હવાલે અમે કરતા નથી. છતાં પણ આપણે એવું જોઈએ છે કે ભગવાનનો આશ્રિત છે, ભગવાનનો ભક્ત છે, ભગવાનની સેવા પૂજા કરતો હોય, છતાં પણ હૃદયની અંદર ભગવાનને કદાચ માનતો પણ હોય, પણ છતાંય એના જીવનની અંદર અનેક પ્રકારે વિટમણાઓ આવતી હોય ને આવું કદાચ માયા આદિનો પ્રભાવ જીવનમાં જોવા પડતો હોય તો એની પાછળનું કારણ, ત્યારે મેં સંશોધન કરીને અમે વાત એમને કરી. મેં કીધું આપણે જરા તપાસ ઝીણવટથી કરીએ ને તો ખબર પડે કે ભગવાને આજે એમ અત્યારે આપણે કમ્પાઉન્ડમાં બેઠા છીએ મહાદેવ ફાર્મની અંદર, તો આની ચારે બાજુ એક બાઉન્ડ્રી કરેલી છે. આ બાઉન્ડ્રી કરીને એને સુરક્ષિત કરવામાં આવેલી છે. હવે આ બાઉન્ડ્રીની જ્યાં સુધી સુરક્ષા મજબૂત હોય ત્યાં સુધી બહાર ગમે તેટલા કદાચ હરાયા ઢોર રખડતા હોય પણ એમાંથી એક પણ અંદર પ્રવેશી શકે નહીં. પણ અહીંયા આગળ આપણે છીંડા પાડી દીધા હોય, તો તાર તોડી નાખ્યા હોય, બાઉન્ડ્રી ફેન્સિંગ તોડી નાખી હોય, દિવાલ પાડી દીધી હોય, ગાબડું પાડ્યું હોય આપણી દેશી ભાષામાં, તો ગાબડું પાડ્યું હોય પછી તમે દરવાજે ગમે તેટલો મોટા દરવાણીને બેહાડો તો અંદર હરાયા ઢોર ગમે ત્યાંથી અંદર પેસી જવાના. કેમ? કારણ કે આપણે છીંડા પાડ્યા છે. આપણે જે ભગવાને આપણા સનાતન ધર્મે, વૈદિક ધર્મે ઉપાસના, ભક્તિ, આપણા આચરણ, શુદ્ધિ આદિની જે આપણને બાઉન્ડ્રી કરીને આપેલી છે, શિક્ષાપત્રી, ભાગવત ગીતા આદિની અંદર જે આપણને આજ્ઞાઓ કરવામાં આવી છે, રામાયણની અંદર જે આપણને આદર્શો બતાવવામાં આવ્યા છે, એ જીવનની અંદર એને અનુસરીને જ્યારે આપણે જીવન જીવતા શોધું ને આપણું આ બાઉન્ડ્રીને અકબંધ રાખશું ને ત્યારે કાળ કર્મ ને માયા આપણા જીવનમાં પ્રવેશ નહીં કરી શકે. પણ જ્યાં સુધી આવા છીંડા રાખ્યા, છીંડા કેના? તો ક્યાંક માનના કારણે છીંડા પડ્યા છે, તો ક્યાંક સ્વાર્થના કારણે છીંડા પડ્યા છે, ક્યાંક વ્યવહારના કારણે છીંડા પડ્યા છે. આપણે જાણતા હોઈએ કે અસત્ય છે. હમણાં સ્વામીએ વાત કરીને કે અસત્ય હતું પણ છતાંય આપણે વ્યવહાર પ્રધાન થયો એટલે આપણે જાણ્યું ભાઈ હશે ખોટું છે પણ હવે અમારા ગમે તેમ તો સગા છે, અમારા મિત્ર છે, અમારા વાલા છે, અને એટલા માટે આપણે અસત્યના પડખે ઉભા રહ્યા. તો એની અંદર એ છીંડું આપણા જીવનની અંદર અધર્મ લાવે કે ન લાવે, આ સાવધાની એને કરવાની જરૂર છે. અને એ જે દિવસે આપણા જીવનની અંદર અમને ઘણી વખત કહીએ છીએ કે ઘણા હરિભક્તો એમ કહેતા હોય શિક્ષાપત્રી તો હું કાયમ સાથે રાખું છું, પણ ધર્મનું સ્વરૂપ છે ને સાથનું નથી, ધર્મનું સ્વરૂપ સ્વીકારવાનું છે. જાણવું એ જાણવું ન કહેવાય. મહારાજે વચનામૃતની અંદર બહુ સુંદર વાત લખી. મહારાજ કહે કે જીવાત્માને જ્યાં સુધી આત્મસાદ વસ્તુ નથી થતી, કેવળ કાનેથી શ્રવણ કર્યું એ સાંભળ્યું જાણ્યું ન કહેવાય. કારણ કે શાસ્ત્રની અંદર, વેદની અંદર લખ્યું ઋતે જ્ઞાનમ ન મુક્તિ, જ્ઞાન વગર મુક્તિ નથી. તો જીવાત્માને જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય. સંતોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ જગત આખું ભગવાનને જાણે છે, મુક્તિ કેમ નથી થતી? અને કોઈ માને ન માને જુદી વસ્તુ, પણ જાણે છે. નાસ્તિક હોય ને એને ખબર છે કે પરમાત્મા ભગવાન જેવું તત્વની કંઈક ચર્ચા છે, એટલું તો એ જાણે છે. રામકૃષ્ણાદી અવતાર ભગવાનના થયા એની કથાઓ છે એ જાણે છે. ભલે ન માને જુદી વસ્તુ છે પણ જાણે તો છે. અને જો જાણવાથી જ જો મોક્ષ થતો હોય તો જીવાત્મા આખું સંસાર ભગવાનને જાણે છે એ નીતિએ, અને એ નીતિએ થતું હોય બધાનું કલ્યાણ થવું જોઈએ. ત્યારે ભગવાને કીધું કે કેવળ ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરીને જાણ્યું ને એને જાણ્યું નથી કહેતા. અમે જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? ઇન્દ્રિયોથી, આંખેથી ખાલી જુઓ છો ને તો એને જોયું નથી. એ તો દ્રષ્ટિનો કેવળ એક ગુણ છે કે એનો ખોરાક છે ને ખોરાકનો આહાર કર્યો. પણ આહાર જ્યારે તમે ગ્રહણ કરો પછી એ પચે ને પછી એનું ગુણ થાય. તમે અનાજ જમો છો મોઢેથી, મોઢાનું એક જે છે એનો આહાર લેવાનો એનો ગુણધર્મ છે. તમે એ ગુણધર્મથી મોઢામાં આહાર મૂક્યો, આહારને કદાચ ચાવીને તમે પેટમાં ઉતારીને પચે નહીં, અપચો થઈ જાય, વમન થઈ જાય, ઉલટી થઈ જાય, તો એની અંદરથી કોઈ પણ એની અંદર તત્વ ગુણ રહ્યા હોય તો એની અસર આપણને ગુણનો લાભ થતો નથી, કારણ કે પચાવી નથી જાણ્યું. એમ માત્ર ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરીને આપણે કેવળ જોઈએ કે સાંભળીએ કે આપણે શરીરથી અહીંયા ઉપસ્થિત રહીએ, આ સ્થૂળ કાયાને તમે સભાની અંદર બેસાડી રાખો અને એને તમે યોગમાં સંઘમાં આવ્યા છો, પણ એ સંઘને તમે જીવનમાં અંદર આત્મસાદ નથી કર્યું તો મહારાજ કે એનાથી વેગ નિર્માણ ન થાય, મંદ્ર વેગ નિર્માણ થાય. અને હેત પણ પછી એવું થાય ને એવું હેત થાય ને તો જેવું ભગવાનમાં હેત થાય, એવું જગતમાં હેત થાય, એવું વિષયમાં હેત થાય, એવું વાસનામાં હેત થાય. એમ બધી જગ્યાએ જીવાત્માને મન ચોંટવા માંડે. પણ જેને
એ જ્ઞાન માર્ગે કરીને, શ્રવણ ઇન્દ્રિય કરીને, દર્શન ઇન્દ્રિય કરીને, ત્વચાએથી સ્પર્શ ઇન્દ્રિય કરીને જ્યારે ભગવાનનો સંબંધ થયો છે, એ ઇન્દ્રિયોના માધ્યમથી જ્યારે અંતઃકરણ એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર સુધી એ તત્વજ્ઞાન પહોંચે છે અને એની આત્મસાદ જીવાત્મા પોતે કરે છે. જ્યારે આત્મવૃત્તિથી અંદર પ્રવેશે ને ત્યારે જીવાત્માને તીવ્ર વેગ નિર્માણ થાય ને એ તીવ્ર વેગથી અંદર પ્રવેશ્યા હોય ને તો એમાંથી બહાર પાડવા કોઈ સંભવ નથી. ક્યારે પણ એ જીવાત્માને પાછું ન પાડી શકે. આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિની આ વિશાળતા છે. આપણે જે સનાતન ધર્મની પરંપરાઓ, આજે ઘણે આક્રાંતાઓએ આપણા ઉપર આક્રમણ કર્યા અને હજુ પણ ચાલુ છે. પહેલા બહારથી આક્રાંત આવતા, બાબર જેવાએ આવીને આપણી સંસ્કૃતિને ધ્વંસ કરવા માટે અનેક એવા આક્રમણ કર્યા. હવે અંદર રહેલા જયચંદો એવી પ્રવૃત્તિ કરે છે કે ધર્મના નામે ધર્મના સિદ્ધાંતોનું ખંડન કરી, પરંપરાઓનું ખંડન કરીને, ભગવાનની આજ્ઞાઓનું ખંડન કરીને, વિધિ નિષેધનો ખંડન કરીને, શાસ્ત્રે મર્યાદા બાંધી છે એનું ખંડન કરીને પોતાનું ધાર્યું કરવાના કરે છે. પછી આપણે અહીંયા આગળ મહારાજે બહુ સુંદર વાત એક વચનામૃતની અંદર આ લોયાના શાકોત્સવના પ્રસંગે મહારાજ બે વાત બહુ સુંદર સમજાવી છે. મહારાજ કે જીવાત્માને એવી કેવી મતિ રાખવી. બહુ સુંદર આપણે શાકોત્સવનો, કારણ કે અમે વઘાર કરીને આવ્યા છે ને ટાઢું થઈ જાય પહેલાં જમાડી દેવું છે એટલે ઉતાવળ કરીશ હું પણ શરીરની ભૂખ ભાંગ્યા કરતાં પહેલાં આપણે આપણા આત્માની જન્માંતરની ભૂખ ભાંગવી છે ને એટલા માટે વાલા ભક્તો આ જાણવું જરૂરી છે. મહારાજ કે એવી કઈ મતિ છે. બહુ સુંદર વાત મહારાજે વચનામૃતની અંદર કરી. આમ તો ઘણા બધા પ્રશ્નો કર્યા છે પણ એક પ્રશ્ન મહત્વનો, જે માર્મિક પ્રશ્ન છે. મહારાજ કે એવી કઈ મતિ રાખવી કે જે મતિને વારંવાર ફેરવવી નહીં. જો વારંવાર ફેરવીએ તો ભૂંડું થાય અને અચળ મતિ રહે તો એનાથી સારું થાય, એનાથી સુખ ઉપજે. એવી એક મતિ. અને એક એવી મતિ છે કે જે મતિને ફેરવવી જ, જો એની અંદર જડતા રાખો તો ભૂંડું થાય અને ફેરવો તો એનાથી સુખ થાય. આવી બંને પ્રકારની મતિ બતાવી. એનો અર્થ એવો થયો કે વિચારોની અંદર પરિવર્તન થઈ શકે છે, પણ કેવા વિચારમાં પરિવર્તન કરવું આ વિવેક આપણને શીખવાડ્યો શાસ્ત્રોએ. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર વાત લખાવી. વિચારોની અંદર જડતા ન હોવી જોઈએ, પણ જડતા ક્યાં ન હોવી જોઈએ એની સાથે આપણને વિવેક પણ શીખવાડ્યો. આપણને ખબર છે કે ભાઈ શુદ્ધ થઈને, શુદ્ધ પવિત્રતાથી બનેલો જે પ્રસાદ અથવા તો અન્ન હોય એનું આગ્રહ કરું તો કેવી રીતે એનું બનાવવાનું પણ રીત આપણને બતાવી છે કે કેવી રીતે ગાળવું, ચાળવું, એનું શુદ્ધિ કરવી, ભગવાનને ધરાવવું, નિર્ગુણ થઈ જાય પછી આહાર કરવો કે જેથી કરીને એ માયાના ગુણ એની અંદર સાથે આપણા શરીરમાં પ્રવેશે નહીં. આ બધી શાસ્ત્રે મર્યાદા શીખવી છે. વૈષ્ણવજનો માટે શિક્ષાપત્રીમાં પણ ભગવાને આજ્ઞા કરી કે ભગવાનને ધરાયા સિવાયનું અન્ન પણ લેવું નહીં, પાણી પણ પીવું નહીં. આ મર્યાદા બતાવી ને તો શુદ્ધતાની સાથેની રીત પણ બતાવી છે. એમ મહારાજે મતિ, વિચારોની પરિવર્તન ક્યાં કરી શકાય ને ક્યાં ન કરી શકાય એના માટે મહારાજે બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત બતાવ્યું. મહારાજ કે ભગવાનનો જે નિશ્ચય છે એમાં તો ક્યારેય ફેર પડવા ન દેવો. ભગવાનનો જે નિશ્ચય એટલે કે વિશ્વાસ, આપણી શ્રદ્ધા અને આપણી જે ટેક છે કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણની મને પ્રાપ્તિ થઈ છે, હું એના આશ્રયમાં છું, મારું જીવનું કલ્યાણ કરનારા આ પરબ્રહ્મ ભગવાન પોતે પુરુષોત્તમ નારાયણ મને મળ્યા છે. આવો જેને દ્રઢ આશ્રય ને નિશ્ચય હોય એ આશ્રયમાં અને નિશ્ચયની અંદર મહારાજ કે ગમે તેવા દેશકાળ આવે ને તો મતિ ફરવા દેવી નહીં, એમાં તો અચળ રહેવું. એ તો દ્રઢતા રાખીને ભગવાનના શરણમાં રહેવું, જગતના રવાડે ચડવું નહીં. આ મહારાજ કીધું જો એમ ન કરે ને મતિ ફેરવ્યા કરે, આજે અહીંયા લાભ જોવે ને કાલે ત્યાં માન મળે ને ત્યાં સ્વાર્થ મળે ને અહીંયા ઉતારા મળે ને અહીંયા પ્રસાદ મળે અને અહીંયા આગળ હારતોડા મળે, આવી બધાની અંદર આપણે જો એની અંદર મતિ ફેરવી નાખીએ કે હવે કળિયુગ છે ને કરવું પડે, એ મતિ ફરી એ ભગવાનમાં નિશ્ચયની અચળતા ન રહી, એ નિશ્ચય આપણો ચલિત થઈ ગયો, ડગી ગયો. અને એવું જ્યાં ડગે મહારાજ કે એવી મતિ જો ફરે ને તો નિશ્ચય ભૂંડું થાય છે. જીવાત્માને ક્યારેય સુખ ન આવે જીવનની અંદર. એ સ્થાન એવું છે જ્યાં મતિને ડગવા દેવી નહીં. અને બીજું મહારાજે કીધું કે પોતાને ધાર્યું કરવું, ગમતું કરવાનો સ્વભાવ. આ મનુષ્યનો સૌથી મોટામાં મોટી કમજોરી હોય ને તો હું બહુ ડાયો છું. હસો ડાયા, પણ આપણાથી કોઈક વધારે ડાયા હતા જેને કારણ કે આપણે તો ડાપણ ક્યાં સુધી આપણે વાપર્યું? પોતાના સ્વાર્થ સુધી વાપર્યું. આપણે બહુ ડાપણ વાપર્યું તો ક્યાં સુધી વાપર્યું? દેહ સુખ માટે વાપર્યું. આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે કે દિવસ વિચાર કર્યો કે તમારું ડાપણ મને દેખાય? વિચારજો હો. આ જીવનું કલ્યાણ માટે કે દિવસ આપણે બધા આટલા અહીંયા બેઠા છીએ, આમાંથી જે કરતા હોય એને ધન્યવાદ છે, પણ કેટલા એવા જીવ હશે કે જે રોજ સવાર ઉઠીને એમ વિચાર કરતા હશે કે ભાઈ મારું જીવનું રૂડું કેમ થાય, કલ્યાણ કેમ થાય, ભગવાન મારા ઉપર રાજી કેમ થાય, એના માટે કેટલા સવારે ઉઠીને વિચાર કરે છે, અને વેપાર ધંધામાં નફો કેમ થાય એના કેટલા વિચાર કરે છે. મહદઅંશે હું કોઈની ટીકા નથી કરતો, પણ આપણી એક મનુષ્ય સ્વભાવને પ્રકૃતિ છે, અને એટલા માટે જીવાત્માને એ જે આપણી બુદ્ધિ ક્યાં સુધી દોટે છે, તો આપણી બુદ્ધિની પહોંચ એટલે સુધી છે. કારણ કે નાશવંત દેહને આપણે પોતે સમજી લીધું છે. હું કોણ છું?
શાસ્ત્રે કીધું કે પોતાના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ દેહથી પર એવો જે આત્મા, આ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણથી જે અસંગ એવો આત્મા, જે કરતા તકા જે ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞનો સિદ્ધાંત ત્યાં શાસ્ત્રમાં બતાવ્યો. આ શરીર એનું ક્ષેત્ર છે અને આત્મા એનો ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એનો જ્ઞાની છે, જાણનારો છે, એના નિયંતાપણે આ સમગ્ર જે શરીર સૃષ્ટિ છે એના ઉપર એ નિયંતાપણે કરીને વર્તે છે. એવું આત્માનું અને જીવાત્માનું શરીરનું બે ભેદ બતાવેલો છે. પણ એ તત્વજ્ઞાન સુધી આપણે પહોંચવાની ક્યારે પ્રયત્ન નથી કરતા. આપણે સ્થૂળ ભાવના શરીરને પોતાનું શરીર માની લીધું છે. હું એટલે અહીંયા આગળ છાતી ઉપર હાથ પડે સીધો, અને આ છાતી ઉપર હાથ પડે હકીકતમાં એ પડે બરાબર જગ્યાએ છે, પણ અહીંયા પાડવાનો હેત એટલું છે કે આની અંદર રહેલો આત્મા છે ને અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે, એની અંદર રહેલા ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. એ આપણું લક્ષ્ય છે. આત્માની અંદર મહારાજ કે અક્ષરધામથી રજોડતો તમે લોઢાનો ગોળો મૂકો, પૃથ્વી ઉપર આવતા રજ ભેગો રજ થઈ જાય, પણ અંતર્વૃત્તિ કરો ને તો તમારા અંતરાત્માની અંદર હું બેઠો છું. આટલા ભગવાન નજીક છે, એને સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. બહાર તો એક માધ્યમ છે. આપણે મંદિરે જઈએ છીએ, યજ્ઞ કરીએ છીએ, પૂજા કરીએ છીએ, અનુષ્ઠાન કરીએ છીએ, તપ કરીએ છીએ. એક માધ્યમ છે, કારણ કે બહારનો યુગ અંદર પ્રવેશે છે. તમે એક વસ્તુ જુઓ, થોડીક વિજ્ઞાની ઉતાવળ નથી ને જમવાની, આ એક વૈજ્ઞાનિક વાત છે કે તમે ઠંડીની અત્યારે અનુભૂતિ બધાય કરીએ છીએ, બરાબર? આ ઠંડીની અનુભૂતિ અંદર અંતર મન કાંપતું હશે ઠંડીથી. અત્યારે તો હજુ માપે ઠંડી છે, પણ અતિશય ઠંડી પડે આપણે ગઈએ ગાત્રા થીજી જાય એવી ઠંડી પડી, એવો શબ્દ આપણે ગુજરાતીમાં વાપરીએ છીએ. તો એ ઠંડી અંદરથી ઉત્પન્ન થાય છે કે બહારથી અંદર પ્રવેશે છે? એ ઠંડીની અસર. ડૉક્ટર સાહેબ અહીંયા બેઠા છે. તમે ત્વચેન્દ્રિય કરીને ત્વચાથી, હમણાં અહીંયા સ્કિનના ડૉક્ટર, સ્કિનના છો ને આપ? હા, એમ અહીંયા બેઠા છે. આ ત્વચા જેટલી સેન્સિટિવ હશે ને એટલું તમે બાહ્યથી એનો અનુભૂતિ એ સેન્સને થાય છે, અને એ જે સેન્સ કરે છે એ સેન્સની અનુભૂતિ આત્મા કરે છે. શરીરમાંથી પ્રાણ કાઢી લો ને પછી ત્વચા તો ત્યાંની ત્યાં જ છે. એને તમે અગ્નિ ચંપાવો કે બરફ અડાડો, શું ફેર પડે છે? તમે વસ્તુ વિચારજો. ત્વચાનું મહિમા એક ઇન્દ્રિય છે, એક સ્પર્શેન્દ્રિય છે, અને એના માધ્યમથી જીવાત્મા અનુભૂતિ કરે છે. પણ એની અવસ્થા અથવા તો એનું ચૈતન્ય ક્યાં છે? તો અંદર રહેલો જીવાત્મા જ્યાં સુધી છે ને ત્યાં સુધી એની અનુભૂતિ છે. જીવાત્મા જે દિવસ બહાર નીકળી જાય તે દિવસ આ સ્થૂળ શરીરનો પછી કોઈ ભાવ નથી. અગ્નિની અંદર આપણે સમર્પિત કરી દઈએ છીએ આપણી ભારતીય સનાતન પરંપરા પ્રમાણે. પંચભૂતમાં વિલીન થઈ જાય છે. પછી રખ્યાનો ઢેરે આપણને જોવા, નહીં તો આટલા માણસો, કેટલા કરોડો જીવાત્મા રોજ જન્મે છે અને રોજ મરે છે. બધાના અગ્નિ સંસ્કાર એમાં ભારતની અંદર તો મહદ અંશે. આપણે બીજા ધર્મની અંદર જોઈએ તો એ લોકોના ત્યાં એમને દફન કરવાની વગેરે વ્યવસ્થા હોય તો ત્યાં તો આપણને ઢગલાય દેખાય છે કે ઓહો આટલા બધા અહીંયાથી. આપણે તો અહીંયા અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ કે જળમાં પ્રવાહી કરી દઈએ તો આપણને ઢગલાય જોવા નથી મળતા કે કેટલા થયા, ક્યાં ગયા બધા તત્વો. તો શરીરનું નાશવંતપણું શાસ્ત્રોએ જે બતાવ્યું છે, અને એની અંદર જે ચૈતન્ય તત્વ આત્માનું શાશ્વતપણું એ પણ શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું છે. આપણી વૃત્તિ આપણે સ્થૂળ ભાવની અંદર કેન્દ્રિત કરી દીધી છે, એટલે આપણો લક્ષ્ય પણ સ્થૂળ ભાવનો જ થયો છે. એટલે સંકલ્પ માત્ર આપણને થાય એ સ્થૂળ સુખ ના થાય, વ્યવહાર ના થાય, શરીરના સુખ ના થાય, પણ આત્મકલ્યાણના ક્યારે થતા નથી. મહારાજ કે એવો જ્યારે સ્વભાવ થાય ને ત્યારે આપણો સ્વાર્થ પણ ક્યાં જોડાયો? ત્યારે સ્થૂળ ભાવની અંદર જ આપણો સ્વાર્થ જોડાયો. અને સ્વભાવ પણ કેવો થયો? જેવો સ્વાર્થ, જેવો વિચાર, જેવું કાર્ય, જેવી રહેણીકરણી, જેવા વાતાવરણની અંદર આપણે રહ્યા, આપણો વિચારો પણ એવા થયા. અને વિચારો એવા થયા એટલે આચરણ પણ કેવું થયું? જેવું આ બધું ભૌતિક અને માયિક, જેને કહેવાય ને માયાથી આવૃત, માયાના વિષયની અંદર ઓતપ્રોત રહ્યા એટલે આપણે કેવા થઈ ગયા? માયિક. આપણે હતા કેવા? મુક્ત હતા. ભગવાનના ધામની અંદર જીવાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો શાસ્ત્રોએ કીધું બ્રહ્મરૂપ છે. જેવું ભગવાનનું રૂપ છે એવું જીવાત્માનું રૂપ ત્યાં થાય છે. આ આપણા શાસ્ત્રનો ભગવાનના સાધર્મપણાને પામે છે. આ સ્થિતિ શાસ્ત્રોએ બતાવી છે. તો ભગવાન જેવા ગુણ, ભગવાન જેવા ઐશ્વર્ય, ભગવાન જેવા રૂપની પ્રાપ્તિ હોવા છતાં પણ જીવાત્મા પોતાના કર્મે કરીને, વિચારે કરીને, કાર્યોએ કરીને આ વાતાવરણની અંદર એટલો બધો લેપાઈ ગયો છે કે પોતે જડ થઈ ગયો, માયિક થઈ ગયો, માયિક થઈ ગયો એટલે એનો સ્વાર્થ પણ માયિક, અને પછી એની પ્રવૃત્તિ, વિચારધારા પણ માયિક જ પ્રેરિત થાય. અને એટલા માટે મહારાજે કીધું કે હું કરું એવું જ્યારે જીવાત્માએ ધાર્યું ને. આપણે મતિ ઉપર વાત કરતા હતા, મતિ ક્યારે ફેરવી ને ક્યારે ન ફેરવી. આ વસ્તુ બહુ સમજો. મહારાજ કીધું ભગવાનના નિશ્ચય સંબંધી મતિ હોય એને તો ક્યારે ફરવા દેવી નહીં, એમાં તો સ્થિર રહેવું તો જ સુખ થાય. જો ફેરવો તો એની અંદર અતિશય દુઃખ થાય. અને હું કરવાની જે આપણી ભાવના અથવા તો અહંકારે યુક્ત, જે દેહાભિમાને યુક્ત, દેહ સ્વાર્થે યુક્ત કરીને આપણા જે સંકલ્પો હોય ને, મહારાજ કે એવા સંકલ્પ થયા હોય ને, અહીંયા તો મતિ વિચારે કરીને ફેરવી નાખવી. અહીંયા મતિ ફેરવવી કેવી રીતે? તો કે સંત સમાગમે કરીને, શાસ્ત્રના આશ્રય કરીને. શાસ્ત્ર મહારાજે દ્રષ્ટાંત દીધું, બહુ ટૂંકી વાત કરી છે, બહુ ટૂંકા શબ્દોમાં મહારાજ કીધું. સંતો એમ કે, અને આની અંદર એક વાત બહુ ગર્ભિત અપેક્ષિત છે. આજે મહારાજે કીધું ધર્મકુળની આજ્ઞામાં રહેજો, તો એની અંદર એક ગર્ભિત આદેશ રહેલો છે કે ધર્મકુળ પણ તમને ધર્મમાં રખાવે અને ધર્મ ઉપદેશ કરે. એવું એમને અલગ કહેવું ન માનવું જ પડે અમારે.
તો જ તમારી વાતને સાર્થક કરીએ, તો તમારે અમારી વાત માનવાની છે, નહીતર અમારી વાત માનવાની નથી. એમ મહારાજે અહીંયા પણ ગર્ભિત શબ્દ વાપર્યો, ગર્ભિત આદેશ સાથે, કે સંતોના વચન સાંભળે. એટલે એની અંદર એક અપેક્ષિત હોય, સંતોની જવાબદારી છે કે જીવાત્માને સદમાર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવે, અવળે માર્ગે ન જવા દે. અને એવો જ્યારે સદઉપદેશ તમને આપીને તમારા સ્વભાવની અંદર, તમારી અંદર રહેલા કુટેવ અને તમારા અંદર અહીંયા ખાવું ન ખાવું, બેસવું ન બેસવું, જવું ન જવું વગેરે જ્યારે તમને ઉપદેશ કરે ને, ત્યારે મહારાજ કે પોતાનો અહંકારને ત્યાગ કરીને, પોતાના સ્વાર્થને ત્યાગ કરીને ત્યાં એવા સત્ય વચનની અંદર, સંત વચનની અંદર, શાસ્ત્ર વચનની અંદર વિશ્વાસ રાખી અને મતિ ત્યાં ફેરવી નાખવી, ત્યાં શાસ્ત્ર સંમત મતિ કરવી, પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે ન કરવું. આ શાસ્ત્રોનો મત છે. આપણી મનુષ્યની એક મોટી વિકટ પરિસ્થિતિ એ છે કે આપણે હું કરું એટલે હું ડાયો છું એમ માનીને આપણે પછી શાસ્ત્ર વચન ગૌણ કરીએ, અને આ છીંડું પડ્યું. આ અધર્મ ક્યાંથી પ્રવેશ્યો? આ કળિયુગ ક્યાંથી પ્રવેશ્યો? આ કળિયુગ અહીંથી પ્રવેશ્યો કે જેનાથી ચીંદા પડ્યા. ઘણી વખત હરિભક્તો એમ કે અમે શિક્ષાપત્રી જોડે લઈને જતા હોઈએ, પણ જોડે લેવાથી ફેર ન પડે. શિક્ષાપત્રીને આચરણમાં મૂકીએ ને ત્યારે એની અંદર ફેર આવે. તમને મેં કીધું, આહાર તમે લીધો, એ આહાર પચે નહીં તો ગુણ ન કરે, એટલે એને પચાવવો પડે, એને ગ્રહણ કરવો પડે. જ્યાં સુધી એ ગ્રહણ ન કરો ત્યાં સુધી એની આપણને તૃપ્તિ ન થાય, એની અંદર આપણને એનો ગુણ ન મળે. ગીતાજીને કોઈ માનતા હોય, કોઈ રામાયણને માનતા હોય તો એના આદર્શો બતાવ્યા, મનુષ્ય જીવન કેવું હોવું જોઈએ. આપણી એક સંસ્કૃતિ હતી. અત્યારે ઘણી વખત હું થોડોક વિષયાંતર કદાચ આપણે શાકોત્સવથી થાય, પણ જરૂરી છે એટલા માટે કહું. ઘણી વખત આપણે ચિંતા કરતા હોઈએ કે આપણા હિન્દુ પરિવારની દીકરીઓ માટે કે મા બહેન ઉપર જ્યારે કોઈ આવા ગમણા ઘાત થતા હોય, તમે વિચારો કે મર્યાદાઓ ક્યાં ક્યાં લોપાણી છે કે જેના કરીને એ અધર્મ પ્રવેશ્યો. આપણી એક મર્યાદા હતી. લક્ષ્મણજીને જ્યારે ભગવાન રામચંદ્રજી માતા સીતાનું હરણ થયું ને, ત્યારે લક્ષ્મણજી અને ભગવાન રામ એમને ગોતવા માટે માતા સીતાની શોધમાં નીકળ્યા. ત્યારે રસ્તાની અંદર માતા સીતાએ પોતાના જે આભૂષણો હતા એને રસ્તામાં થોડા થોડા નાખ્યા હતા. અને એ જ્યારે મળ્યા ત્યારે લક્ષ્મણજીને ભગવાન રામે બતાવ્યા કે આ તમે આ ઘરેણા જે છે, આ દાગીના છે, તમે ઓળખો છો? આ સીતાના છે? આવું ભગવાન રામે પૂછ્યું. ત્યારે લક્ષ્મણજીએ કેવો ઉત્તર કર્યો કે પ્રભુ, મને તો આ ચરણની જે પાજેબ જે છે, એટલે ઝાંઝર જે છે, મને આ એક ઝાંઝર હું ઓળખું છું, કારણ કે હું તો માતાના ચરણ સ્પર્શ કરતી વખતે એમના અહીંયા દ્રષ્ટિ ગઈ, બાકી ઉપર શું મારું દ્રષ્ટિ જ નથી ગઈ. આવી મર્યાદા, આવી વિવેક, આપણી સંસ્કૃતિ આવી. આપણને આજે જે પરપુરુષની અંદર આવો ભાવ રાખીને કે પર સ્ત્રીની અંદર આવો ભાવ, એના મનની અંદર વિકાર ક્યાંથી પ્રવેશે? વિકાર ન પ્રવેશે. પણ આપણે જે મર્યાદાઓ લોપતા ગયા, આપણે જીવનની અંદર જે અધર્મના, ભલે આધુનિક થવાનો મતલબ સ્વચ્છંદ થવો નથી હોતો. સ્વતંત્રતાનો જે અર્થ છે એ સ્વચ્છંદતા ક્યારે ન હોઈ શકે. અને અત્યારે આપણે સ્વચ્છંદતા અને સ્વતંત્રતા માનીને આ બધી જે પ્રવૃત્તિઓ છે, એટલે હું ઘણી વખત અમારા ઘણા બધા અહીંયા સંગઠનો બેઠા છે જે ભારતીય હિન્દુ સંસ્કૃતિની રક્ષા માટે, સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે જ્યારે આપણે પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ, એક થઈને કામ કરતા હોઈએ, ત્યારે પહેલું આપણે આપણા ઘરને ચોખ્ખું કરવાની જરૂર છે. પહેલાં આપણા ઘરની અંદર મર્યાદા. આપણે કેટલા આપણામાંથી છે રોજ સવારે ભગવાનની પૂજા કરે છે, કેટલાના કપાળની અંદર આપણા ગૌરવવંતા એવા જે સંપ્રદાયના ચિહ્નો આપણે ધારણ કર્યા છે, કેટલાના ગળાની અંદર આપણે કંઠી ધારણ કરીએ છીએ, કેટલાએ મંત્ર દીક્ષા લીધી છે, કેટલા નિત્ય પૂજા કરે છે, કેટલા એકાદશીના ઉપવાસ કરે છે, કેટલા ધર્મશાસ્ત્રોનું અધ્યયન, રોજ શિક્ષાપત્રી, મહારાજે તો આજ્ઞા કરી છે કે રોજ અમારા ભક્તોએ શિક્ષાપત્રી વાંચવી, કેટલા ગીતાનો રોજ પાઠ કરે છે. જે કરે છે એને ધન્યવાદ છે. પણ જ્યાં સુધી આ પાયાનો સિદ્ધાંત આપણે નહીં મજબૂત કરીએ ત્યાં સુધી આપણે કદાચ સ્વપ્ન જોઈએ કે વિશ્વગુરુ આપણો સંસ્કૃતિને આપણો દેશ બને, તો એની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે હજુ મહેનત કરવાની જરૂર છે. અને એ કરવા માટે આ સત્સંગ બહુ જરૂરી છે વાલા ભક્તો. સત્સંગની અંદર સૌ પહેલા આપણે આપણા ઘરને ચોખ્ખું કરવું પડશે. આપણા સંપ્રદાયની અંદર જ્યાં દુવિધાઓ હોતી હશે, સંપ્રદાયની અંદર બધું ચલાવી લેવાની ભાવના ન હોય. કારણ કે કાલે સવારે 2 જણ આપણા પરિવારની અંદર આવ્યા અને એને જો કદાચ કોઈ અવગુણ જેને કહેવાય કે કોઈ દારૂના રવાડે, જુગારના રવાડે, ચરસ ગાંજાના રવાડે ચડી ગયા હોય, અને આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ પરિવારનો છે એટલે ભલે રહે, તો નભી જઈને પ્રોત્સાહિત થાય, તો આપણે ત્યાં કહેવત છે, એક માછલી આખા તળાવને બગાડે. એક ટોપલાની અંદર એક ખરાબ કેરી આવી હોય ને તો આખા એ ટોપલાને બગાડે. એમ જેના જીવનમાં, હું વ્યક્તિનો વિરોધ કરવાનું નથી કહેતો, પણ એવા જે અધર્મ છે એનો તો વિરોધ આપણે કરીને આપણા ઘરમાંથી ચોખ્ખું કરીએ ને તો આપણું ઘર સુરક્ષિત રહે, સમાજ સુરક્ષિત રહે, તો ધર્મ સુરક્ષિત રહે, તો રાષ્ટ્ર સુરક્ષિત રહે, તો આપણી સર્વોપરિતા સમગ્ર વિશ્વની અંદર સ્થપાય. આ જીવનની અંદર એક મૂલ્યને જાણવા માટે આ સત્સંગ એના માટે જરૂરી છે. આપણે ઘણી વખત એમ કહેતા હોઈએ, ઘણા એવા તર્ક આધુનિક જગતના વ્યક્તિ એમ કહેતા હોય કે ભગવાનનું રક્ષા કરનાર હું કોણ? આપણા વેદોએ ક્યારે કીધું જ નથી ભગવાનની રક્ષા કરવાનું. આ વાત આપણે અન્યથા લઈએ છીએ. શાસ્ત્રોએ તો એમ કીધું, ધર્મો રક્ષતી રક્ષત. તમે તમારા જીવનની અંદર ધર્મનું રક્ષણ કરો તો એ ધર્મ જીવંત રહેશે. અને ધર્મનું રક્ષણ કરશું આપણા જીવનની અંદર, આપણે ધર્મનું પાલન કરીને ધર્મનું રક્ષણ કરશું તો ધર્મ આપણું રક્ષણ કરશે. આપણે ધર્મનું રક્ષણ નથી કરવાનું, આપણે ભગવાનનું રક્ષણ નથી કરવાનું.
પણ આપણે ભગવાનની આરાધના કરશું, ભગવાનની સેવા કરશું, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરશું તો આપણા જીવનની અંદર ધર્મ જીવંત રહેશે. અને ધર્મ જો આપણા જીવનમાં જીવંત રહેશે તો ધર્મ આપણી રક્ષા કરશે, અનિષ્ટ થકી, અસુરી થકી, દુર્ભાગ્ય થકી, કળિયુગ થકી આપણી રક્ષા કરશે. આ સનાતન ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ એ જ પ્રવૃત્તા માટે મહારાજે આ ષડંગી સંપ્રદાય સ્થાપના કર્યો. ગોપીનાથજી મહારાજ જેવો ધીંગો ધણી આપણને આપ્યા. મહારાજ કે અક્ષરધામની અંદર રહેલું સ્વરૂપ અને આ તમારી સામે અમે પધરાયું છે સ્વરૂપ, એની અંદર રતિ માત્ર પણ ફેર નથી. આવો વિશ્વાસ રાખજો. આજે એવા ભગવાનના હલતું ચાલતું બોલતું સ્વરૂપ જ્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવે ને ગોપીનાથજી મહારાજ પોતાના ગળામાંથી ગુલાબનો હાર કાઢીને પહેરાવે, આવું બોલતું પ્રગટ સ્વરૂપ મહારાજ આપણને આપી ગયા છે. એની અંદર વિશ્વાસ રાખજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જાતે પોતાના હાથમાં કલમ લઈને શિક્ષાપત્રી જેવો ગ્રંથ આપણને આપ્યો. 350 શાસ્ત્રનો સાર મહારાજે આપ્યો અને આજ્ઞા કરી કે આનું જે પાલન કરશે આ લોક અને પરલોકની અંદર સુખ્યા થશે, આનું ઉલ્લંઘન કરશો તો દુઃખી થશો. મહારાજે સાવધાની સાથે આજ્ઞા કરી કે આનું બધા ભક્તો પાલન કરજો. આપણે એની અંદર વિશ્વાસ રાખવાનો છે. અને એમ રાખીને એટલે આપણે મૂળ વાત ઉપર આવીએ કે જીવનની અંદર જો તમારું લક્ષ્ય જો હોય ને તો સંસારિક સત્તા મળે કે ન મળે, વ્યવહાર મળે કે ન મળે, પદવી મળે કે ન મળે, એનો હરખ શોખ થાય જ નહીં. ભગવાન જે દિવસ આપણાથી લૂંટાણા તે દિવસે માંજો ખરખરો કરી નાખજો કે હવે નહીં નાખવાનું છે. ભગવાન જે દિવસ આપણા જીવનમાંથી લૂંટાય ને તે દિવસ માનજો. જ્યારે આપણી ભાવનાની અંદર ભગવાનને ભગવાન ન માનતા પથ્થર માનીએ, અને બોટાદ એનું સાક્ષી છે કે ભગવાનની અંદર જ્યારે ભગવાનપણાનો પ્રતીતિ જ્યારે ન થઈ એના કારણે જ્યારે સમજણા થઈ હરિભક્તોને, ત્યારે આપણે અહીંયા સુધારો કરેલો છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ. હું વધારે વિશેષ વાત નથી કરતો. આજે આવી મર્યાદાઓને, શાસ્ત્ર સંમત મર્યાદાઓને એ વખતે પણ અમારો આ સિદ્ધાંત હતો. આજે હમણાં 4 દિવસ પહેલા પણ એવા બનાવ બન્યા હોય ને કે ભગવાનને પથ્થર જાણીને ખસેડીને અહીંથી લઈને ત્યાં મૂકી દીધા, શું ફેર પડે છે, અહીંથી લઈને ત્યાં પધરાવ્યા. પણ એ ભગવાનને તમે જાગૃત નથી જાણ્યા, પથ્થર જાણ્યા છે માટે આપ તમે કરી શકો. બાકી ભગવાનને એ રીતે ફેરવાય નહીં. શાસ્ત્રો એના નિયમો બતાવ્યા છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે વાલા ભક્તો, આપણે આપણા જીવનની અંદર ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે જાગૃત થવું પડશે, સમજણ કરવી પડશે. અને પહેલાં નૈતિકતા આપણે કરવી પડશે. હું બીજાને જે થવું હોય થાય, મારે અધર્મનું આચરણ નથી કરવું. આ પહેલી આપણો સંકલ્પ આવો હોવો જોઈએ. આપણે કોઈને સુધારવા નથી, પણ મારે નથી બગડવું એટલો તો નિયમન આપણે કરી શકીએ ને, એટલો સંકલ્પ કરીએ તો આ જીવનો બેડો પાર થાય. વધારે સમય નથી લેવો. આજે શાકોત્સવનો પવિત્ર દિવસ છે અને મહારાજે 200 વર્ષ પહેલા કેવી દિવ્ય લીલાઓ કરી. મહારાજે જ્ઞાન ઉપદેશના દ્વારા તો સત્સંગનો પ્રસ્તાવ કરાવ્યો જ, પણ મહારાજે પોતાના ઐશ્વર્ય પ્રતાપના દર્શન, કોઈ પણ ઉત્સવ ભગવાનના આપણે કેમ ઉજવીએ છીએ? ભગવાને જેમ કૃષ્ણ અવતારની અંદર ભગવાને ગોવર્ધન લીલા કરી અને ગોવર્ધનને 7 દિવસ સુધી પોતાની આંગળી ઉપર ધારણ કરી રાખ્યું અને પછી અન્નકૂટ ઉત્સવ કર્યો. આજે વર્ષો પરંપરાની અંદર, આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરાની અંદર આપણે બેસતા વર્ષને દિવસે ગોવર્ધન પૂજાને અન્નકૂટ ઉત્સવ કરીએ છીએ. એમાં આપણે ભગવાનને જમાડીને ભગવાનને તૃપ્ત કરવાનો ભાવ એટલો જ છે કે ભગવાને જે લીલા કરી હતી અને પોતે સ્વીકાર્યું હતું કે હું આ રીતે પ્રગટ થઈને ભગવાનના ભક્તોના ભાવને પૂર્ણ કરું છું. કારણ કે તે વખતે વૃંદાવનવાસીઓએ શંકા કરી કે આ પહાડ તો નિર્જીવ કહેવાય. જે પાષાણનો ગોવર્ધન છે તો પાષાણ છે, અને પાષાણને અમે ધરાવી એનો શું લાભ અમને થાય? કદાચ કોઈ જીવતા માણસને જમાડ્યું હોય કે અમે યજ્ઞની આહુતિ કરી હોય તો એ તો વૈદિક રીત બતાવી છે, પણ આ પથ્થરને બતાવીને શું થાય? ત્યારે ભગવાને ગોવર્ધન રૂપ થઈને બધા ભક્તોનો ભાવ સ્વીકાર કર્યો હતો. એ પ્રતીતિ કરાવી હતી. ભક્તો ભાવ કરે ને તો ભગવાન. આપણે અહીંયા આગળ સાળંગપુરની આગળ આપણે જઈએ, ભીમનાથ મહાદેવ આવે છે. મહાભારતનો પ્રસંગ છે. અર્જુનજીએ જ્યારે ભીમે અર્જુનજીના સંકલ્પની સાથે મશ્કરી કરવા માટે, અર્જુનજીને નિયમ હતો જ્યાં સુધી શિવ પૂજન ન કરે ત્યાં સુધી પોતે અનાજ કે પાણી ન લેતા. ભીમે મશ્કરી કરવા માટે ત્યાં દિશાએ ગયા અને એક માટીનો લોટો ઊંધો પાડીને ચારે બાજુ માટી એની અંદર કરીને અને કરી દીધું. અર્જુનજીને આવીને કીધું કે અહીંયા આગળ તમારા શિવજીના મને દર્શન થયા છે. અને જ્યારે અર્જુનજી આવ્યા અને એમને શિવના દર્શન થયા, પૂજા કરી, અર્ચન કર્યું, પાછા આવ્યા એટલે મશ્કરી કરી ભીમે કે આ તો મારું કરેલું હતું, આ ક્યાં અહીંયા શિવજી હતા કે હાલ તને બતાવું કરીને જોડે ગયા અને હાથમાં ખડક લઈને ત્યાં નાખીને ત્યાંથી રુધિર નીકળ્યું. આજ સુધી પણ ત્યાં પાણીનો પ્રવાહ અત્યારે નિરંતર, એ પ્રસાદીનું સ્થાન. આ આપણા ચરિત્રો છે, આ આપણી ધરોહર છે વાલા ભક્તો. પ્રગટનું પ્રમાણ જેને શાસ્ત્રોએ આપણને આપ્યા છે. આવી પરંપરાની અંદર નિષ્ઠા હોય ને, મહારાજ કે અમે એનો ભાવ પૂરો કરીએ છીએ. એટલે મહારાજ કીધું આ ગોપીનાથજી મહારાજ અમે પધરાવ્યા ને એમાં ધાતુ પાષાણ કે ચિત્રનો ભાવ ન રાખશો, એની અંદર અખંડ અમારો વાસ છે. એવા શ્રદ્ધાથી એની આગળ વિનય રાખીને મહારાજે પ્રગટની ઉપાસનાની બહુ સુંદર વાત કરી. ઘણા અન્ય અર્થ કરતા હોય કે પ્રગટ એટલે સામે બેઠા હોય, હાલતા ચાલતા બોલતા હોય તો જ પ્રગટ કહેવાય. મહારાજ કે પ્રગટની ઉપાસનાની વ્યાખ્યા નથી. વચનામૃત વાંચજો કોઈ દિવસ. મહારાજે લખ્યું કે જેવા સામે બેઠા હોય ને આપણે મર્યાદામાં રહીએ ને, આપણે કેવો ખટકો રાખીએ કે અહીંયા બેઠા છે, કોઈ અધિકારી આવ્યા હોય, ઉચ્ચ મંત્રી કે કોઈ આવ્યા હોય તો આપણે કેવી એની મર્યાદાઓ રાખીએ? તો કે જેમ સામે હોય ને જેવી મર્યાદા રાખીએ, એ કદાચ સામે
સાકાર સ્વરૂપની અંદર ન હોય, મૂર્તિ સ્વરૂપે હોય, શાસ્ત્ર સ્વરૂપે હોય, તો પણ જ્યારે આની આપણે એ જ મલાજો મર્યાદા રાખીએ ને, આજે કોઈ આપણી રાજકીય કે મોટા દ્વારના આવ્યા હોય ને આપણે એની સામે સન્માનમાં ઊભા થઈએ, પણ તમે જુઓ જૂની અંદર આપણે ત્યાં કહેવત હતી, ગુરુજી આવે સાંભળે ને ઊભા થઈ જતા હતા, ભલે જોયા નથી. હા, કોઈ સંત મંત કે કોઈ આચાર્ય પધારે તો એના માટે આપણે ઊભા, એ મર્યાદાઓ હતી. તો એવી જ્યારે સન્મુખ તો આપણે જે ભાવના છે ને એ કદાચ સન્મુખ ન જોઈ શકતા હોઈએ તો પણ એવી ભાવના ને એવી મર્યાદાઓ રહે, એવી આજ્ઞાનું પલાયન રહે. નહીં તો આપણે કે કોણ જોવે છે, અત્યારે આપણે નહીં ઊભા થઈએ કોણ જોશે, અમે કદાચ આજે એકાદશી નહીં પાલન કરીએ તો કોણ જોશે. ત્યારે એવો ભાવ રાખીએ ને એ પરોક્ષ થઈ ગયું. પણ ભગવાનને પ્રગટ જાણીએ તો આપણને ખબર છે ભગવાન અંતર્મનની અંદર રહીને હંમેશા જોવે છે. એવો ભાવ રાખીને આને પ્રગટની ઉપાસના છે. અને આવી ઉપાસનાને દ્રઢ કરાવવા ભગવાને અનેક પ્રકારના ચરિત્રો કર્યા. આ શાકોત્સવ પણ દિવ્ય ઉત્સવ એનો હતો. હમણાં સંતોએ પણ જો કે વિસ્તારથી પ્રસંગની વાત કરી છે. કથાની અંદર મહારાજે એની અંદર એક દિવ્ય ચરિત્ર એ કર્યું, સંક્ષિપ્તની અંદર એ પ્રસંગને યાદ કરીએ કે મહારાજ જ્યારે આ 12 મણ ઘીનો વગાર મહારાજે લખ્યો, પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, 12 મણ એકાક્ષરી છે વગારમાં જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્માતજી નાખજો. સ્વર્ગાદી દેવતાઓ પણ ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રના દર્શન માટે જ્યારે આવ્યા ત્યારે ભગવાને એની અંદર એક એવી અલૌકિક લીલા કરી. મહારાજ કરે કે પોતે હળદર, મસાલો, મરચું વગેરે લઈને એ મસાલાની અંદર એ ઘીની અંદર વગારમાં ભગવાન પધરાવે અને પધરાવીને પછી એ હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતી ઉપર મહારાજ લોહી નાખે. આપણો એક મનુષ્ય સ્વભાવ. આપણે પણ સામાન્ય રીતે હવે તો જો કે બધા એટિકેટમાં આવ્યા એટલે હવે બધું વિવેક થાય ને, તો જૂના ગામડાઓમાં આવું થતું હતું. પહેરેલા લુગડા ઉપર અમે નાનપણમાં હતા તો પિતાંબર પહેર્યું હોય, પિતાંબરે લોહી નાખતા. પૂજા કરતા હાથ કંકુ ચોખાવાળા થાય તો એની અંદર જ લોહી નાખતા ને. આપણે એવું એટિકેટ કે પ્રદર્શન કરવાનું હતું નહીં, સામાન્ય જીવન, સરળ જીવન. તો મહારાજે પણ એ ચરિત્ર કરીને પોતાના ધોતી ઉપર હાથ લોહી નાખ્યા. મહારાજે જ્યારે અને એક વખત નહીં અનેક વખત મહારાજે, કારણ કે જેટલી વખત શા કરે ને આ મહારાજ આવું કરે એટલે આખું ધોતી હતું પીળું થઈ ગયું. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દીવાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિભ્રમજો. પણ પ્રેમાનંદ સ્વામીને કેવા દર્શન થયા? તો કે પીળું પિતાંબર પહેરીને ભગવાન ઊભા હોય ને એવા દિવ્ય દર્શન થયા. પણ પ્રેમાનંદ સ્વામીને આ વસ્તુની ખબર હતી કે આ કોણ સમજી શકે જેને ભગવાનનો યથાર્થ મહિમા સમજાણો છે, એને ઓળખ્યા છે. જેને ઓળખાણ નથી ભગવાનની, ભગવાનપણાની, એને આ મર્મ ન સમજાય. એટલે એમને આગળ જ પંક્તિમાં લખ્યું, અક્ષર પર પુરુષોત્તમ, અક્ષરથી પણ જે પર એના નિયંતા એવા પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. નર વપુ ધર્યું, નર રૂપ નર નાટ્ય કરીને એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. એ એકાંતિક હતા, મહામુનિ જ્ઞાની હતા, ભગવાનનો નિશ્ચય દ્રઢવાળા હતા, એને આ મર્મ સમજાય. સામાન્ય જીવને ન સમજાય. બન્યું એવું, ભગવાન જ્યારે આ લોયાની અંદર આ શાક વઘારતા હતા, અમારે ચરોતરથી કાશીદાસ, કામદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો ભગવાનના દર્શને આવેલા. અને દર્શને આવ્યા ને બરાબર એમને મંડપની અંદર દાખલ થવું, ભગવાન આ બાજુ પોતાના હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લુએ. અને આ ચિત્ર જોયું એટલે મનમાં સંશય થયો, મનમાં અભાવ આવ્યો કે આને લોકો પરબ્રહ્મ ભગવાન કહે છે, ભગવાન પ્રગટ ભગવાન કહે છે. આને તો એટલો વિવેક નથી કે આ પોતાના કપડા ઉપર, પહેરેલા કપડા ઉપર હાથ લુએ છે. કોઈ હોય તો ગમછો રાખે, રૂમાલ રાખે, પદૈયું રાખે, નેપકિન રાખે, ગાભો રાખે, અહીંયા હાથ લુએ. આ પહેરેલા કપડા ઉપર લુએ છે. આને માણસતાનો વિવેક નથી, અને ભગવાન કેમ માનવા? આ સંશય થયો મનમાં. અને પાછા વળતા હતા, ભગવાનની નજર પડી એટલે ભગવાને પ્રેમાનંદ સ્વામી આદિ સંતો હતા, ભજનાનંદ સ્વામી વગેરે, મહારાજે પૂછ્યું. મહારાજ કહે કે કોઈ તરસ્યો હોય અને કૂવા કાંઠે આવે ને તરસ્યો પાછો જાય એને કેવો ગણવો? ત્યારે સંતોએ કીધું, મહારાજ એ તો અભાગ્યો કહેવાય. તો મહારાજ કે જો આ ભક્તો છે ચરોતરથી અમારા દર્શન માટે આવ્યા છે પણ અમને મળ્યા વગર પાછા જાય છે. પ્રેમાનંદ સ્વામી ભગવાનના સખા ભક્ત હતા એટલે ભગવાન સાથે મીઠી હુંતા કરવાનો એમનો અધિકાર હતો. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજની સામે ઘડીક જોઈને મહારાજને કહે, મહારાજ એક વાત કરું, ખોટું ન લાગે? મહારાજ કે બોલો. તો કે આમાં એમનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શો વાંક છે? અમે તો તમારા માટે પ્રસાદ બનાવીએ છીએ, હમણાં વઘાર કરીએ છીએ, શાક તૈયાર થશે, તમને પીરસીશું, તમને જમાડીશું, તમને અમે રાજી કરશું, આમાં અમારો વાંક શું છે? ત્યારે મહારાજને સંતોએ કીધું, મહારાજ અમે જ્યારે કથા વાર્તા કરતા હોઈએ ને ત્યારે ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રના અમે ગુણ ગાતા હોઈએ, ભગવાનના અલંકારના ગુણ ગાતા હોઈએ. મહારાજે સોનેરી પાક ધારણ કરી છે, જરિયાની જામો પહેર્યો છે, સોનેરી સુરવાળ છે, કમરમાં કટિબંધ છે, 3 છોગડાઈ પાક ધારણ, ગળામાં વૈજંતી કૌસ્તુભ માળાપ ધારણ કરી છે. અમે આવું બધું વર્ણન કરતા હોઈએ. બાજુમાં બાજુબંધ બાંધેલા છે, પગમાં તોડા છે, હાથમાં વેડ વીંટીઓ ધારણ કરી છે. અમે આવું વર્ણન કરતા હોઈએ. હાથમાં તાબેથો લઈને ઊભા હોય એવું કોઈ શાસ્ત્રમાં વર્ણન આવતું નથી. અને આ તમારું ચરિત્ર તમે જુઓ, હાથમાં તાબેથો લઈને ઊભા એ તો ઠીક છે, પણ આ તમે તમારું ધોતિયું હવારે અમે ધરાયું ને ત્યારે ધોળું હતું, આ પીળું કરી નાખ્યું. આ તમે ધોતિયું પીળું, આને કોણ તમને એમ કહે કે આ ભગવાન પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે? કોણ માનશે?
એટલે સંતોએ મહારાજને આજે જ પછી કીધું કે મહારાજ આ તો અભાગ્યો અજ્ઞાની જીવ છે, એને તમે આવું ચરિત્ર કહો, તમારું મર્મ ન સમજે ને જીવાત્મા અભાવ લઈને જતો રહે, સત્સંગમાંથી ચલાયમાન થઈ જાય, પડી જાય તો એને માથે લખ 84 લખાય, એનો ભાવ બગડે, માટે એના ઉપર કૃપા કરો અને એને તમારા શરણમાં લો. ત્યારે ભગવાને એ પ્રસંગની અંદર સાક્ષી છે પ્રેમાનંદ સ્વામી કે મેં નજરે જોયેલું છે, આ હું લખું છું આ બધું, આ નયને નિરખ્યા કરતા સુંદર, મારું નજરે જોયેલું એનો સાક્ષી છું. પ્રેમાનંદ સ્વામી કે ભગવાને એમને સાથ દઈને બોલાવ્યા, કાશીદાસ કાનદાસ તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો એ જોઈને જાઓ. અને જ્યારે ભક્તોએ પાછા વળીને જોયું ને ત્યારે ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા અને પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીતિ કરાવી. આ શાકોત્સવ આપણે એનો ઉજવીએ છીએ. જેવી પ્રતીતિ એ ભક્તોને થઈ હતી, આજે કદાચ આપણે એ સમયમાં નહોતા, પણ આ કથાના માધ્યમથી, આ પ્રસંગના માધ્યમથી આપણા મનની અંદર પણ ભગવાનનો એવો અહોભાવ દ્રઢ થઈ જાય ને, તો આપણને ભગવાનની અંદર 4 પ્રકારે જે નિષ્ઠા બતાવીને, એની અંદર મહારાજ કીધું કે જેને આજે હમણાં સવારની સભાની અંદર અમે વાત કરી હતી કે 4 પ્રકારનો જેને નિશ્ચય દ્રઢ હોય ને એને મૃત્યુનો ભય નથી રહેતો અને જીવતા જીવ કૃતાર્થપણું મનાય છે. એની અંદર મહારાજે લખ્યું વિશ્વાસી, જ્ઞાની અને શૂરવીર અને પ્રેમી. આ જે 4 પ્રકારની ગુણ જેનામાં રહેલો છે ને એને જીવતે જીવ જીવાત એનું સફળ થઈ ગયું છે. તો એની અંદર જેને ભગવાનનો આવો દ્રઢ નિશ્ચય જેને થયો હોય ને એના કારણ પણ બતાવ્યા છે. વચનામૃતમાં વિશ્લેષણ બતાવ્યું છે કેવી રીતે, તો કે ભગવાનની આજ્ઞાનો લોપ ન કરે, ભગવાન સિવાય બીજે કોઈ વિષય વાસનાની અંદર આકર્ષિત ન થાય, એની આસક્તિ ન થાય વગેરે ખૂબ ખૂબ મહારાજે વિસ્તારથી વચનામૃત સમજાવ્યું છે. પણ અત્યારે સમયનો અભાવ છે, કોઈ વખત ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એવો સભા કરીએ જ્યાં કથા વાર્તા જ કરીએ, બધાને તૃપ્ત થાય. આજે તો હવે બધાને પ્રસાદ તરફ લઈ જવા છે એટલે વિશેષ વાત નથી કરવી. પણ આજે ખૂબ ખૂબ આનંદ સાથે બોટાદનો સત્સંગ, ગરડા ગોપીનાથજી મહારાજના તાબાનો એ શૂરવીર સત્સંગ છે અને છેલ્લા 40-50 વર્ષથી તો અમે એના સાક્ષી છીએ. કારણ કે મને યાદ છે કે લગભગ 20-30 વર્ષ પહેલાં આ બોટાદની અંદર ઘરે ઘરે અમે પધરામણી કરી હતી. અમને જરા ગુમડાની તકલીફ હતી ને છતાંય અમે પધરામણીની અંદર બધા ઘરે કરી હતી અને ત્યારથી સત્સંગ પરિચયમાં છે. અને આજે પણ અમને આનંદ એ વાતનો છે કે જેમ મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામી એનું વાત લખીને વચનામૃતની અંદર કે અમે લોયાની અંદર અમે મળ્યા અને અમે ચડતો રંગ જોયો, આજે પણ અમે ચડતો રંગ જોઈએ છીએ. એમ બોટાદનો વિસ્તાર અને આ સમગ્ર આજુબાજુના ગામડાઓનો સત્સંગ, ગોપીનાથજી મહારાજના પ્રદેશનો સત્સંગ, એનો ચડતો ને ચડતો રંગ છે ને એ અમારા માટે આનંદ ને ગૌરવની વાત છે. આજે ખરેખર ભગવાન ગોપીનાથજી મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનમાં આવી નિષ્ઠા દ્રઢ રહે, આપણા જીવનની અંદર નિયમ નિશ્ચય પક્ષ દ્રઢ રહે, ભગવાનની આજ્ઞાને સારદાર પાલન કરવાની આપણી નીતિને, આપણી મતિ એ સ્થિર રહે અને ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરીને ભગવાનના રાજીપાના આપણે અધિકારી બનાવીએ એવી આપણા સૌ ઉપર ભગવાન કૃપા કરે. અને મેં કીધું એમ જગતની અંદરના પદાર્થોથી આપણે ભગવાનનો રાજીપાનું આંકલન નથી કરવું. આપણે ભગવાનની રાજીપાનું આંકલન એ છે કે આજે પણ આપણા હૃદયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ સિદ્ધાંત રૂપે બેઠા છે, એ આપણા માટે જીત છે. આપણા હૃદયની અંદર ભગવાનનો જે અનન્ય વિશ્વાસ છે આપણા માટે જીત છે. જે દિવસ એમાં ચલાયમાન થાય ને તે દિવસ ખરખરો કરવાનો અવસર આવે, પણ ત્યાં સુધી ખરખરો કરવાનો નથી. ભગવાન જેવા ભગવાન ધીંગો ધણી આપણા ઉપર બેઠા છે. યુધિષ્ઠિરને જ્યારે જુગારની અંદર, ચોકટાની રમતની અંદર દુર્યોધને જ્યારે હરાવ્યા ત્યારે યુધિષ્ઠિરને પણ કોઈએ પૂછ્યું કે તમારું રાજ વિક્ષેપ થઈ ગયો તો તમે, તમારું રાજ છીનવાઈ ગયું, તમને દુઃખ નથી? તમારે વન ભટકવું પડ્યું, દર ભટકવું પડ્યું, પાંડવો સાથે, દ્રૌપદી સાથે તમારે ભટકવું પડ્યું, તમને દુઃખ નથી? ત્યારે યુધિષ્ઠિરે બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે મારા જીવનમાં જ્યાં સુધી ધર્મ છે ને ત્યાં સુધી મને દુઃખ નથી. કારણ કે હું ધર્મરાજ કહેવાઉં છું. હસ્તિનાપુરના રાજ તરીકે મારી ઓળખાણ નથી. મારી ઓળખાણ કોના માધ્યમથી છે? ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર કહેવાના હતા. જ્યાં સુધી મારા જીવનની અંદર ધર્મનું પ્રધાનપણું રહેશે ને ત્યાં સુધી હું લૂંટાયો નથી. બાકી ભલે સંપત્તિ જગતની આ બધી લૂંટાય. આવો જેને સમજણની વિવેક જ્યારે જીવનની અંદર દ્રઢ થશે ને ત્યારે જગતનો શોખ નહીં થાય, ભગવાનનો આપણને બળ મળશે, ભગવાનનો એની અંદર અહોભાવ આવશે. આજે આવી સમજણને દ્રઢ કરવા આ ઉત્સવ એક નિમિત્ત બને. અમારો બોટાદને આ વિસ્તારના ભક્તોને ભગવાન ખૂબ ખૂબ સુખિયા કરે, નિયમ નિશ્ચય પક્ષની દ્રઢતા કરાવે અને સપરિવાર બધાને ખૂબ સુખિયા રાખે એવી ગોપીનાથજી મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી વધારે સમય ન લેતા અંતમાં પરમ કૃપાળુ ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અસૌ પરમ પૂજ્ય ગાદીવાળા માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરના અનેક અનેક આશીર્વાદ આપી અમારા યજમાન પરિવાર, સ્વયંસેવકો, લક્ષ્મણદેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ યુવક મંડળના સભ્યો, તમામ નામી અનામી 12 ગામથી બધા પધારેલા હરિભક્તો, મહેમાનો, આમંત્રિત મહેમાનો, રાજકીય, સામાજિક, અન્ય ક્ષેત્રની અંદર જોડાયેલા તમામ નામી અનામી બધાને મારા હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. ભગવાન સૌનું મંગળ વિસ્તારે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ આપું. સહેજાન સ્વામી મહારાજ. બોલો સ્વામિનારાયણ.